लास्ट टॉपिक सेगा साडे कोल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, इधर करिए शुरू हुन। अच्छा यार कि जदों टाइम खत्म होएगा पर फिर दोबारा रीजॉइन करना सेम आईडी तो। टाइप्स ऑफ मटेरियल लास्ट टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ इंसूलेटर्स और थर्ड जेडे तुसी हुण समझोगे वो अपने को आ जाना मटीरियल डाई इलैक्ट्रिक्स। बच्चे डाई इलैक्ट्रिक नु जो एक्सप्लेन करांगा ते इहदे विच कुछ एक चीज़ां एडिशनल ऐड करके चलांगा इहनू समझाउण वास्ते उन्हां नू समझदे चलिए ध्यान नाल। जे डाउट है तो जरूर दसियो। फर्स्ट मटीरियल कंडक्टर्स असीं डिफाइन करते किने सी दीज आर दोज मटीरियल व्हिच विल हैव द एबिलिटी टू गिव द फ्री फ्लो एनर्जी टू द चार्ज। यानी जिस मटीरियल के अंदर चार्ज मेरे को सच ईजी फ्लो करे है ना उस मटीरियल्स नु कंसीडर कर रहे मेरे कंडक्टर्स आ जाते हैं। एग्जांपल आप कोट की सीगी कि जी कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया एंड अदर मटीरियल्स अदर मेटल लाइक मटीरियल्स, ठीक है, वो मेरे को कंडक्टर की कैटेगरी सीगी। सैकेंड आप लेते थे अपने को आते इंसूलेटर्स। इंसूलेटर्स असीं डिफाइन कीते सी मटीरियल्स, ठीक है, विच डू नॉट गिव द कहदा जी फ्री फ्लो टू चार्ज। मतलब जिहदे ते असीं ये नहीं कह रहे चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा, बॉडी ते चार्ज एग्जिस्ट कर सकदा बट दिस मटीरियल डज नॉट गिव द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलैक्ट्रिकल कंडक्शन। यानी जे कंडक्शन किसी मटीरियल च करानी आ ते ਉਹਦੇ ਚ चार्ज ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਵੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ठीक है, तो then material is taken to be कहता जी अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग नेचर। क्या इन्हीं गल समझ लगती भी? यस सर। यस सर। बेटा मैं कैमरे थोड़े ऑफ कराए होंगे आ क्योंकि इधरों मैं रिकॉर्डिंग लगाई है इस करके मैं कैमरे ऑन नहीं करांदा, ठीक है। ते इधर पर ये अश्योर करो कि भी आप सारे पढ़ते होने चाहिए हो, ठीक है, इधर उधर ध्यान किसी का ना जाए। थर्ड मटीरियल है डाई इलैक्ट्रिक्स। नाउ व्हाट आर डाई इलैक्ट्रिक्स? आप जी डेफिनेशन याद करो या जी लिखी सीगी, these are those insulating material। यानी पहला वर्ड तो ये आ गया कि भी डाई इलेक्ट्रिक जिहड़े ने they will under the category of कहना जी insulator। these are those insulating material which will have the ability to give the कहना जी sorry these are those insulating material which will have the ability to transmit या transfer the electric path या electrical charge, ठीक है, विदाउट एनी कंडक्टिंग, यानी विदाउट एनी कंडक्शन। मतलब डाई इलैक्ट्रिक जे डिफाइन करा तो केड़े मटीरियल्स ने, एज द नेम विल सजेस्ट डाई मीन ड्यूल आ जाएगा, इलैक्ट्रिक वर्ड का मतलब है इलैक्ट्रिकल करैक्टर, यानी जिहदा ड्यूल करैक्टर हैगा बेटा। कहना पुत्र ड्यूल करैक्टर का मतलब इत्थे की होएगा कि है ते वो इंसूलेटिंग मटीरियल पर इंसूलेटर होने के बावजूद वो ये एबिलिटी रखते आ कि किसी दूसरे मटीरियल के उत्ते चार्ज नू बिल्टअप कर सकते हैं। मैं किते एक लाइन नहीं बोली, मैं नाल नाल उहदे च एक वर्ड आपां किते ऐड नहीं किया कि कंडक्शन करके चार्ज फ्लो करा के, कहना नहीं, डाई इलैक्ट्रिक में कोल वो मटीरियल होएगा, वो इंसूलेटिंग मटीरियल होएगा जिहड़ा किसी दूसरी बॉडी ते चार्ज ते डिवेलप करवा सकदा बट बिना कंडक्शन तो। यानी एक्चुअली एक मैथड जिहड़ा किसी बॉडी नू चार्ज करन दा होएगा वो कंडक्शन आ, चार्ज नू फ्लो करावो, ठीक है, फिर असीं कहने बॉडी चार्ज हुंदी है। पर बिना चार्ज दे फ्लो तो भी जे बॉडी दे उत्ते चार्ज डिवेलप कर दिता जाए ते उस मोमेंट ते असीं कहने जी जिहड़ा विच मटीरियल रोल प्ले करदा पिया दैट मटीरियल इज टू बी कॉल्ड द डाई इलैक्ट्रिक्स। क्या वर्ड पहलो समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसे एक वर्ड ना आपां कंटिन्यू करना बेटा हजे सारा कुछ, ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगले वर्ड ਜਿਹੜੇ ऐड ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगली कंडीशन जोड़ के चलांगे हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਦ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਚਾਰਜ ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ और थर्ड मेथड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਚਾਰਜ ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਜਨਰਲ ਲੈਨੇ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਬੀ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ we have to connect the two different materials with some conducting material मतलब मेरे को दो different material आ एक body आ मेरी completely charge आ either positive or negative दूजी body मेरी बिल्कुल neutral पई आ या ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ partial charge ਹੈਗਾ मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ charge ਦੀ amount ਇਸ body ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ difference of charge on the two body should be there and when the two materials they are connected with one another with some conducting wire copper ਦੀ wire ਲੈ ਲਾ aluminium ਦੀ wire ਲੈ ਲਾ silver ਦੀ wire ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ conducting material ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ bodies ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ contact ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ let me say ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੀ ਇੱਕ body given ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ body given ਆ which is to be positively charged ठीक है इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज किया होया और सेकंड बॉडी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬॉडी ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬॉडीज ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬॉडी A सेकंड बॉडी B given ਆ and the body A is to be ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ have excess of positive charge ਔਰ सेकंड बॉडी ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ when the two materials they are connecting to one another with some conducting material ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ that material should be conducting in nature ਜੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ then we know one property the charge automatically flow from the body which is at a higher which will have the excess amount of charge towards the body which will has the deficient of charge ਉਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕੋ ਐਕਸੈਸ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਦੂਜੇ ਬਾਡੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ देयर ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰਜ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਫਰਮ that material towards the another body which will deficient of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ that charge ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਚਾਰਜ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਚਾਰਜ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ ਆ now what happened to be there ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ they will start supplying the electron from ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਡੀ A towards the body B ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵੱਲ ਕੁਝ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ when the charge is flowing by the conduction method then one body will start losing the particle and the other body will ਕਹਿੰਦਾ start gaining the particle ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ loss of electron ਦਿਖਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ gain of electron ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ bodies ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ charged ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ body ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ positive electron flow ਕਰ ਜੂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ठीक है ना एक लेवल पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा ठीक है when the two bodies they get कहना जी charge equally ठीक है then after that कहना जी no one body is to be there which will have the excess of electron ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ body ਕੋਲ excess of electron ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ है ना उस instant ਤੇ further electron ਦਾ flow ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ
उस स्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਬਰ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਬੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫਲੋ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਫਲੋ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਫਲੋ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या ये मेथड क्लियर आ? Yes, sir. जे इन्नी चीज समझन च किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। No, sir. Clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Done जी। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਰजिंग ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਚਾਰजिंग ਆਫ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਦਾ ਪੈਨ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਰਜ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰजिंग ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ and that mechanical energy supplied to the electron of this material ठीक है will release the electron। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? Friction. Friction. ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਦਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਰੋਡ is bring near to the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ bits of paper let me say ਕਿ we have some bits of paper ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ paper pieces ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। when this ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ positively charged rod is brought near to these pieces of paper ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ we observe these piece of paper will get attracting towards ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ this glass rod। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ how this possible ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। कहना जी डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? डाइइलेक्ट्रिक आप ऊपर वर्ड लेता सी कि these are those insulating material
which will have the ability to transfer the electric effect, charge नहीं किया, to transfer the electric effect, ठीक है जी, without any conduction। मतलब डाई इलैक्ट्रिक ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਪੀਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ that method of charging these bits of paper is called as the charging by induction। क्या पहले इन्नी गल समझ आई? सर एक बारी रिपीट कर दो। हाँ जरूर बेटा। ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ A, ਆ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ B, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜੇ ਆ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਕੋ ਗਏ ਉਨੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਏ, मतलब ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਇਸ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੇ ਜੇ ਆ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸਮਾਈਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਰजिंग ਬਾय ਇੰਡਕਸ਼ਨ, है ना। पहले तो इंडक्शन, चलो मैं एक वर्ड विच ऐड करके फिर दोबारा गल शुरू करदा। उत्ते इंडक्शन वर्ड जिहड़ा ना ये इंड्यूस तो बनिया। ਅਸੀਂ ਜੇ SHA ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस ਆ। ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ that method of inducing the charge, that method of inducing the charge on a given body is called as the charging by induction। क्या पहले इन्नी गल समझ लगी स्माइल? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਜੇ ਆ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 에ਅਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਿਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। 에ਅਰ ਦੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈਨੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ 에ਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਚਾਰਜ ਅਰਥ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਂਦਾ, ਕਲਾਊਡਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ 에ਅਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ, 에ਅਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? हाँ जी सर। ਜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਹਾਊ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ठीक है क्लाउड्स मेरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ oppositely ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਉਡਸ oppositely ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਆਹ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਉਡ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ 500 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪਲੱਸ 500 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ 500 ਵੋਲਟ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 500 ਵੋਲਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆ 500 ਪਲੱਸ 500 ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ 500 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ 1000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਔਰ ਦੋ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ 1 ਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਆ 에ਅਰ ਬਣੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹਰ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਨੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ 네ਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਟਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ and air is one of the example of a dielectric material यानी air मेरी insulating material आ पर क्योंकि air दे अंदर charge produce हुंदा पिया air दे अंदर charge produce हुंदा पिया इसलिए air दा behavior कला insulator वाला नहीं रह जाना कदों ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ यानी एयर जेडी की इंसुलेटर सीगी उच दो टाइप दे करंट कैरियर बनने शुरू हो गए एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये दोनों दियां दोनों चीजां जड़ियां ने दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विचला मीडियम इंसुलेटर हुंदा सी पर इस वेले ओदा करैक्टर जेड़ा वा ओ कंडक्टर वर्गा बन गया इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਆ ਹੈਗੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਅਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ उस फिनोमिना नु असी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहने हैं क्या गल समझ आई यस सर Yes, sir. Yes, sir. क्या डाई इलेक्ट्रिक वर्ड ते डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या ये दो चीज़ां समझ आईयां यस सर चलो Yes, sir.
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੇ 3 ਮੈਥਡ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ that is responsible to produce the charge on these ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ bits of paper क्या ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਏ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰਰ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰਰ ਫੇਸ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਵਿਚਲਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਆ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏ ਆ ਦੇ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਆ ਉਹ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ No, sir. No, sir. ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਾਡੀ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ और इन चार्जेस नु नाम देने कि these are the induced charges क्या सारी गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.